ना हम लोग, तो खाने पीने भी नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, भूखे मरते हैं। इसलिए हम लोग इधर आते हैं कमाने खाने के लिए। ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? हाँ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ? हाँ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। गांव में जाती है ना तो पढ़ती है। गांव में रहते हैं ना हम लोग, तो खाने पीने भी नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, भूखे मरते हैं। इसलिए हम लोग इधर आते हैं कमाने खाने के लिए। इसको कमा मांग लेते हैं, इसको गांव जाते हैं, गांव में जाते हैं, इसको वो पैसे के बाद बच्चों को पढ़ते हैं, जो खाते पीते रहते हैं, और पैसा ख़त्म हो जाता है और गांव शहर आते हैं, शहर के बाद और कमाते खाते हैं। सब सर्कस से लड़की दिखाती, सब कला सर्कस से, बताओ करे। हमारा आदमी है, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इसको दिखाई नहीं था, इसलिए हम लोग एक अलग करके कमाते हैं हम लोग। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हम सोचते हैं भले पहले हमारा आदमी के लिए, आँखों के लिए पैसा नहीं है, इसको बनाने के लिए हम कमाते हैं हम लोग। हम सोचते हैं कमा उमा ले, उसकी आँखों की इलाज कर ले, कुछ सही बन जाए, इसके बाद खुद कमा के दे, हम लोग खुद बैठ के खाए करके सोचते हैं। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ? हम लोग ऐसे कभी एक कमा लेते हैं, 1 2 3 4 2,000 रुपया, गाँव घर जाते हैं, इसके बाद बच्चे के लिए पटाखे वटाखे लाते हैं, भगवान के लिए सामान लाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, इसके बाद सब कपड़े वपड़े नहा धो के सब दिवाली वाली खुशी सब मनाते हैं। ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ? नहीं, हम ये बच्चे कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं, लड़का कमाते हैं, कोई नहीं कमाने वाला घर में। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? लॉकडाउन के पीछे में ज़्यादा गरीब हुए हम लोग। हम लोग गांव में थे, हम लोग तो कुछ खाने का नहीं मिला, पीने का नहीं मिला, 2-3 लाख रुपए का कर्जा हुआ, इसमें हम ज़्यादा गरीब हुए, इसलिए लोग कमाने खाए और आ गए हम लोग। हम डरे नहीं, क्या लोग है डरो के, भगवान के भरोसे हम लोग आए खेलने दिखाने के लिए। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾঁव ਤੋਂ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हम आते छत्तीसगढ़ से आते, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और गरीब इलाका से आते हैं। हम हर देश घूमते हैं, कभी जाते हैं हरिद्वार, आते हैं चंडीगढ़, गुग्गा मेड़ी, हरिद्वार, सब देश घूमते हैं, घूम के बाद गांव चले जाते हैं हम लोग। ਬੱਚੀ ਜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ थोड़ा सौखा हो जाएगा? हम लोग ऐसे क्यों खेल दिखाते हैं बच्चों की? गांव में जाएंगे ना तभी खुलेगा स्कूल, तो लड़का को पढ़ाएंगे, इसलिए लड़की हमारी पढ़ नहीं सकती। स्कूल में जाते हैं तो ऐसे ऐसे हो जाता है, हमारा जात में लड़की को पढ़ाते नहीं हैं। भले उसकी शादी होगी तो उसको कमी नहीं रहेगी उसकी, जब देने के लिए सब गाड़ी मोटर सब कुछ देते हैं हम, जो शादी करके देते हैं, तो जैसे घर में देंगे जैसे दुख नहीं पाएगी। जो कमाती है ना इतने पैसे, जो सो ज़्यादा शादी करके इतना पैसा डबल देते हैं उन लोग को हम। भले हम गरीब तो गरीब है, देश ज़्यादा देते हैं। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਜੋ ਸਟੰਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੰਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।